سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ برادران وطن کو جشن یوم جمہوریہ 26 جنوری 2023 مبارک ہو۔ برکاتی آن لائن ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا ویڈیو بے حد اہم اور خاص ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور ملاحظہ فرمائیں اور اپنے دوستوں احباب تک ہندوستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ضرور شیئر کر دیں۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ساتھیو، یوم جمہوریہ ملک ہندوستان کی ایک قومی تعطیل ہے جسے ملک بھر میں بڑے دھوم دھام، شان و شوکت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے جبکہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بنا۔ جمہوریت کا معنی ہوتا ہے ایسی حکومت جو عوام کے لیے ہو، عوام کے ذریعے ہو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون، ہمارے ملک کا آئین بھی آج ہی کے دن نافذ ہوا تھا۔ ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک دستور، ایک آئین ضروری تھا، کیونکہ یہاں پر مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف قبیلے و خاندان سے تعلق رکھنے والے اور مختلف ذات کے چاہنے والے اور ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر BR امبیڈکر صاحب کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن میں ہمارے ملک کا آئین تیار کروایا گیا اور 26 جنوری سن 1950 عیسوی کو اسے نافذ کر دیا گیا۔ جی ہاں ساتھیو، آپ نے صحیح سنا۔ ہمارے آئین میں انسانی حقوق کے تحفظ کی مختلف دفعات کے باوجود بڑے پیمانے پر وطن عزیز میں انسان کے بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ کہیں بولنے پر پابندی ہے تو کہیں کھانے پر اور لباس پر پابندی ہے۔ کبھی یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے تو کبھی مسلمانوں سے ان کی مذہبی آزادی سلب کرنے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ غرض وطن عزیز میں اقلیتوں کی جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ساتھیو، کسی بھی جمہوری نظام کی کامیابی اور خوبصورتی کا راز اس بات میں مضمر ہے کہ اس کے سائے میں سانس لینے والے شہریوں کے ساتھ عدل و انصاف اور برابری و مساوات کا معاملہ کیا جائے، امن و سکون کا ماحول ہو، اصول و قوانین کی بنیاد پر حکمرانی ہو اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے دینی شعائر اور اصول و عقائد کی روشنی میں زندگی گزارنے کی آزادی ہو، مذہبی آزادی میں حکومت دخل انداز نہ ہو اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ ہر حکومت کے پیش نظر ہو۔ ساتھیو، ہمارا ملک ہندوستان جو دنیا کا سب سے عظیم جمہوری ملک ہے، اس کا دستور اپنے ہر شہری کو مذہبی آزادی اور تمام طبقات کو یکساں حقوق و مواقع کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ دستور ہند میں مذہبی اقلیات کے لیے خاص رعایتیں بھی دی گئی ہیں، جن کی حفاظت اور یقین دہانی حکومت وقت کی ذمہ داری اور فرضی منصبی ہے۔ مگر افسوس، یہاں وقتاً فوقتاً امن و شانتی کو برباد کرنے اور فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے کی سازشیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں تشدد پسند طاقتوں کا بول بالا ہے۔ گزشتہ 4-5 برسوں میں ملک نے جو سیاہ دن دیکھے ہیں وہ ہندوستانی عوام کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ ساتھیو،
चूंकि लगातार नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है, मजहब के नाम पर सियासत की जा रही है, बल्कि मजीद ताज्जुब की बात यह है कि हुक्मरान जमात ने अपने दौरे इक़्तिदार में सियासत की अखलाकी कदरें और उसका माना व मफ़हूम ही बदल डाला है। समाजी तज्ज़िया निगारों, सियासी दानिश्वरों और कौमी व बैनुल अक़वामी इदारा का मानना है कि इस वक्त हिंदुस्तान में शहरियत कानून NRC और NPR के खिलाफ मुल्क मुत्तहिद हो चुका है। मेरे अजीज साथियों, आज़ाद हिंदुस्तान का शहरी होने की हैसियत से सेकुलर इंडिया को बचाने के लिए, आइन को जिंदा व जावेद रखने के लिए हम सबको एक साथ मिलजुल कर मुहिम चलानी पड़ेगी। साथियों, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल ये है कि महंगाई आसमान छू रही है। GST, नोटबंदी, फिर लॉकडाउन ने ताजिरों की कमर तोड़ डाली है। किसान एहतजाज व खुदकुशी करने पर मजबूर है। नौजवान बेरोजगारी के आलम में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे आलम में मुल्के वतन अजीज के हर बाशऊर शख्स के लिए लाजिम है कि इस मामले को वो सोचे और सरकार तक अपनी आवाज़ को बुलंद करे। आखिर में मुझे दस्तूर साज कमेटी के सरबराह, मारूफ व मशहूर लीडर डॉक्टर BR अम्बेडकर की वह बात याद आ रही है जो उन्होंने आइन साज असम्बली में आइन का मसवदा पेश करते हुए कहा था कि दुनिया का कोई भी कानून कामिल नहीं हो सकता, उसको मुअस्सर और काबिल इस्तेदाद बनाना रूब अमल लाने वाले अफराद और इदारों की नीयत पर मुनहसर है। इसी तकरीर में उन्होंने मजीद कहा था कि एक अच्छे से अच्छा आइन भी अगर नाअहल और बेईमान के हाथ लग जाए तो बद से बदतर साबित हो सकता है, लेकिन इसको चलाने वाले इदारों के जिम्मेदार अगर ज़हीन, फराख दिल और बामरवत हो तो खराब से खराब तर आइन भी अच्छा साबित हो सकता है। समझ रहे ना आप मेरे अजीज साथियों? इस वक्त कुछ यही सूरत हाल है। जी हाँ साथियों, हुकूमत चलाने वाले बेमरवत, बदबातिन और आइन दुश्मन हैं। उनकी चालों से वाकिफ होना, उनकी ख़राब ज़हनीत को समझना और जमहूरियत के उसूलों की हिफाजत और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमर बस्ता होना ज़रूरी है और ये हर शहरी की अहम तरीन ज़िम्मेदारी है। इसका ताल्लुक़ किसी एक मज़हब से नहीं है, बल्कि मुल्क और उसके तमाम बाशिंदगान से है। मुल्क और इसका दस्तूर ज़ुबान हाल से हर शहरी को इसकी हिफाजत के लिए आवाज़ दे रहा है। तो सुना मेरे अजीज साथियों, ये हाल है। आज़ादी के 75 साल गुजर चुके हैं। क्या हमें सुकून है, इत्मीनान है? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ये सारी चीज़ें आप पर छोड़ता हूँ। आप सुने वीडियो को, बार बार सुने, अपने दोस्तों अहबाब तक इरसाल भी करें और कोशिश करें कि मुल्क वतन अजीज़ को अगर बचाना है, दस्तूर हिंद व आइन को बचाना है, तो इसके लिए यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई कमर बस्ता होकर, ताल से ताल मिलाकर, हाथ से हाथ में जोड़ करके मुल्क वतन अजीज़ की आइन व दस्तूर को बचाना ही है। चूँकि आइन दस्तूर के लिए मुल्क वतन अजीज़ के लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, जब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ और आज दस्तूर हिंद खतरे में है। जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। इजाज़त चाहता हूँ, मुलाकात होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद।